pada kita waktu dan tempat dipersilakan. صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكهبنا الله تعالى يرفعنا ووالدنا ومشايخنا والإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا نريد بالعلوم بالحامد محمد بن محمد الغزالي سلطان العربي الشيخ عبد القادر الزيلاني ونريد بالأول الحبيب محمد بن عبد الكريم بديل الأشهر شمة المدني وإلى بكتب الأول الشيخ جيد الرشطوي وإلى سيدنا وآتنا الله عيسى وإلى سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي العلوي وإلى بحق علي بن محمد بن سنان الأبشي وإلى الإمام فقهاء محمد بن الدين الشافعي وخليفة إمامنا والرافعي وإلى بكتب المحدث بن عبد الله محمد بن سنان البخاري وإلى الإمام توحيد أبو الحسن بن سنان الماتريدي وإلى الإمام الشافعي الشيخ عبد القاسم بن زيد البغدادي خصوصا العليم العلامة العليم بالله الشيخ مولانا محمد رشاد بن عبد الله بن أبو بكر كلام بين الإداري الشيخ محمد زين عين سمت كلام بين الإداري الشيخ محمد أشرع بن نجيب إسماعيل صاحب دار السلام وإلهي السيد محمد أمين قطبي وإلهي الشيخ محمد شعراني ألف وإلهي الشيخ محمد شربل بن محمد عبد الفقير وإلهي الشيخ محمد صمد كوني وإلهي الشيخ محمد صمد جليل اشتجنا ورب روحنا الفاضل العالم العلم العالم الشيخ محمد ليلي بن عبد الغني سقط وإلى يومنا وعبير خصوصا من عقب أولهم وجهل بأنفسكم بهذا المسجد الفردوس أن الله الكريم يتبشرهم المغفرة ويدنا علينا ببركة وأكوابهم وقلوبهم ونفاتهم وسجيتهم وكرمة وأقدارهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله تعالى يرزقنا الفتوح والقلوب والرزق كسائر الشيء والرطوبة والنزول أن الله تعالى يسر الكرمية مع اللطف والعافية والبركة والرضا واغفر لنا ووالدنا ولأولادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يرزقنا فهم النبي محب المرسلين على الملائكة المقربين الفاتحة القبول وتقي كل سر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة شر النبي وعلى النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa amarna bi ta'ati madal ayyam wa nahana min asy-syai'ati wal 'asam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك الملك ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله هادي أمتي إلى دار السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سبقت لهم الحسنى فنوح على المقام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وآتنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رام أن يسلك طريق الأولياء فليحفظ هذه وصاياها آمنا. صدق الله العظيم صدق الرسول والنبي
aliyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuasalah di tempat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, ruangan pintu Masjid Al-Firdaus ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dijadikan kita orang yang hadir pada saat ini, termasuk orang-orang yang selalu menghidupkan hukum-hukum Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pula kita sudah berada di satu bulan yang bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Bahkan satu riwayat Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan di dalam satu tahun ada satu bulan yang lebih utama dan lebih mulia. Bukankah kemuliaan itu terletak pada bulan Ramadan? Bukankah kemuliaan itu terletak pada bulan Sya'ban? Dan bukankah kemuliaan itu terletak pada bulan Rajab? Tapi bulan yang paling mulia lahirlah seorang sayyidul wujud wa imami kullil mawjud habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yun. Tanpa lahirnya beliau, alam semesta tak akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah dengan berkat Rasulullah, berkat lahirnya maulidnya Rasulullah, dan berkat kita menghidupkan dan mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dijadikan kita sebagai umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah fid dunya ila yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah majlis Masjid Al-Firdaus rahimahumullah, bil khusus yang saya hormati panitia atau pengurus Masjid Al-Firdaus ini, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, bil khusus lagi para tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimahumullah wa qadabullah. Man rama ayyasluka tariqal awliya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang menghendaki akan jalan satu jalan daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah, al-yahfazan hadhil wasaya amila, maka peliharalah dan amalkanlah beberapa sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Apa di antara daripada wasiat Rasulullah? Yang pertama, tubu ilallahi jami'an. Taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Utlubu matabat min nabatin muqli'an. Pertama, menuntut taubat itu dengan menyesali atas perbuatan kita di masa yang lalu. Bahari jadi maling, alhamdulillah, wah ini jadi perampok. Oh, bangetnya. Sesuatu yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu kita, sekarang kita kembali kepada jalan Allah, disebut namanya adalah taubat. Taubatnya orang yang pernah berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah, ia harus melakukan dengan membaca kalimat istighfar. Apabila taubatnya orang yughyi'un shalah, ada sumpahnya lalu ia beribadah kepada Allah, wajib taubatnya itu dengan kalimat ghuslah, mandi taubat. Kalau di kampung sini banyak ada nang ada sembahyang di tahun, lalu dia taubat, maka syarat taubat itu ya apa dulu? Pertama mandi taubat, yang kedua salat taubat, yang ketiga istighfar taubat, yang keempat seorang masyayikh atau seorang guru yang menyaksikan akan taubatnya terus.
baru sempurnalah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa yang paling besar dalam hidup manusia bukan karena zinanya, bukan karena maksiatnya, tapi adalah karena orang yang lari daripada ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghidupkan kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah. Yang kedua, wabi'asmi tarki fi masakilah, berhenti daripada gaul maksiat. Satu, menyesal. Yang kedua, berhenti kada memiliki lagi. Kalau kau namanya kan bahari malaga, wah ini toko miring ada. Atau kan bahari apa itu ngarannya jinit, wah ini sabu-sabu ada. Wabarat wabi mastaqilah, dan pula bercita-cita tidak akan kembali kepada jalan maksiat. Tiga. Pertama, menyesal. Yang kedua, berhenti atas gawiannya. Yang ketiga, tidak akan kembali lagi kepada pekerjaan tadi. Yang keempat, wa bara'atin min kulli hakil adabi. Ada satu tobat dan Allah akan mengampuni apa? Orang yang pernah berbuat salah dengan makhluk. Wa bara'atin kulli hakil adabi, terkecuali dia minta taubat, minta ampun kepada orang yang pernah disakiti. Jadi berat gitu ya. Kita pernah menyakiti orang, harus orang yang kita sakiti kita minta ampun, minta halal dan minta ridha. Dosa yang paling terparah dalam hidup ini, Al-Imam Ghazali mengatakan, lidahnya tidak menggibah, mulutnya tidak mengumpat, lidahnya tidak membuka keaiban dan keburukan orang lain, tapi ghibatul qalbi, hatinya buruk sangka yang malu, dosa yang lebih parah kepada Allah. Mudah-mudahan nanti kita dijaga terus berat. Yang kedua, qana'atul qalbi, orang yang hendak mencintai Tuhan yang kedua, qana'atul qalbi. Apa qana'ah? Ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dengan dirinya. Jar bahasa banjarnya boy kada mengeluh. Nangan sudah perjalanan hidup nasib, lagi kada bungas, pemoler bulan. Tiap malam anak minta luluyakan. Apa ya? Bini pulang kada kaya orang, awak mulus kari. Boleh kira menuntung, muhan kaya ancap rumis, bakacak pinggang belum. Kada tahu juga. Ini kada nasib diri dia. Ar-ridha bil qadar, orang yang ridha dengan ketetapan Allah, balasannya adalah surga. Yang ketiga, seorang hamba yang dicintai oleh Allah, al-zuhud, orang yang berpaling dengan kecintaan kepada dunia. Bukan berarti mereka ini tidak dunia, tidak. Mereka berada di dunia, tapi dunia ini sekedar untuk mereka taat ibadah kepada Allah. Karena tujuan orang beriman adalah takwa lawan Tuhan. Ada tujuan orang beriman itu, ya kan? Turun bang, naik bang, ada. Turun bang subuh, naik bang saja. Tapi orang beriman itu Allah mengatur. Idza nudiyatis salatu fantashir fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila ia menunaikan hak kewajiban ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fantashir fil ardi, maka berhamburlah di bumi Allah, wadhkurullah, untuk mencari karunia Allah. Jadi di sela-sela ibadah kita mencari rezeki, maka kita tidak dikatakan orang yang berebut dunia. Apabila rezeki yang kita utamakan dalam kehidupan kita beribadah kita kepada Allah, wala in kafartum inna adzabillahi syadid, mereka digolongkan orang yang berebut dunia dan orang yang kufur nikmat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat,
wa ta'allama ilmu syar'i. Orang yang memelihara dan orang yang menuntut akan ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Belajar ilmu tauhid untuk mengesahkan zat sifat asmanya Allah. Belajar ilmu fikih atau fuqaha untuk mengetahui syarat halal dan haram, riba, mubah dan makruh. Belajar ilmu tasawuf adalah untuk membersihkan hati kita daripada sifat-sifat majmumah. Yang kelima, al-muhafadzah ala sunnah, menjaga atau memelihara sunnah. Habis azan ada namanya iya. Sesudah sholat wajib ada namanya ba'diyah. Ditambah dengan lagi sunat muakkad yang lainnya. Ada ibtil iman ma'al awabin, ada sunat awabin, ada sunat awabin ma'al istigharat. Kemudian ada sholat taubat, ada sholat tasbih, ada sholat hajat, ada sholat sunat yang kesemuanya itu adalah al-muhafadzatu ala sunnah. Orang yang mampu membayar waktu untuk mengamalkan sunnah. Tidak mampu kita mengerjakan ibadah yang sunnah selepas kita mengerjakan ibadah yang wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pekerjaan yang dicintai oleh Allah, orang yang menggembirakan hati saudara sesama muslim, itu lebih sempurna ibadahnya kepada Allah. Jadi Nabi, satu ibadah yang paling sempurna lawan Allah Ta'ala selain ibadah yang sunnah, setelah ia melaksanakan ibadah yang wajib, menyenangkan, menggembirakan hati sesama saudara muslimin. Ini salah satu pekerjaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, bertawakkul ala Allah. Orang yang beriman selalu hatinya berserah diri kepada Allah, zahiran wa batinan, secara zahir ataupun batin. Kemudian lagi yang ketujuh, al-ikhlas sirrun min asrari. Orang harus belajar dengan kalimatnya ikhlas. Kenapa ikhlas? Sirrun min asrari, satu rahasia daripada beberapa rahasia. Karena kunci ikhlas itu, kata Nabi, semua amal dan semua ibadah titik tombaknya adalah ikhlas. Hancurnya amal karena hati bergeretek. Hancurnya amal karena hati minta pujian. Hancurnya ibadah karena hati minta sayyiman dan kemuliaan. Maka orang yang beribadah, motivasinya Imam Ghazali mengatakan adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ia tidak pernah memandang akan pekerjaannya, yang dipandangnya cuma Allah. Orang yang memperbuat tatkala ia berbuat. Yang kedelapan, ujrah, mengasingkan diri. Sesibuk-sibuknya kita mengurusi pekerjaan dunia, nagaran dunia ini makbuk kadang-kadang sibuk. Semakin kita mengejar dunia, semakin sibuk diri kita dengan urusan dunia. Buktinya kan enggak ya? Kenapa? Karena dunia itu diisi dua kata Rasul. Satu, itba'il hawa. Yang kedua, tulul amal. Apa itba'il hawa? Orang yang mengikuti keinginannya, pikirannya dunia. Wa tulul amal. Karena dunia ada di dalam akal pikirannya, maka panjanglah keinginannya, panjanglah pemikirannya. Bahkan kebaikan akan melahirkan kepada kejahatan. Kenapa? Karena saking cintanya dengan dunia. Rasul mengatakan, orang yang mabuk dengan dunia tak ada beda seperti orang yang meminum air lautan. Semakin diminum akan semakin terasa tenggorokan dengan
Itulah perumpamaan dunia. Kita kejar dunia, lupa dengan orang yang menciptakan dunia, maka kita termasuk orang yang kufur nikmat dengan Allah. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, manusia yang paling terpuruk di hadapan Allah adalah orang yang hidupnya 24 jam cuma memikirkan makan lawan guring. Itulah orang yang mabuk dengan dunia. Bangun guring, makan yang dipikirkannya, tuntung parutnya, guring yang dipikirkannya. Inilah amalan sawah. Sawah apabila kanyang pasti memikirkan guring. Mudah kita ada. Ujilah. Lalu ujilah yang dimaksud apa? Apabila satu masa sudah rusak, ya kan? Pemerintahnya jolim, lingkungannya sudah bercampur dengan maksiat. Kemudian orang yang terdekatnya tidak ada lagi kata kalimat-kalimat syirik yang mengucapkan, selalu hidup dengan dustanya. Maka Rasul mengatakan, ya Salman, syadakuni akhir jam. Wahai Salman, apabila masa sudah datang demikian, maka ukhruj, keluarlah pada satu negeri, kata Rasul. Kenapa? Untuk menyelamatkan diri kita dengan dunia. Kita kadang, iya kan, makin PRT-nya kan supaya makin diompat parah. Ujar PRT mengeluarkan aku orang itu. Ikam sumbaya atau ikam kadang ada urusan itu RT. Cuma aku harus sumbaya udah sama mang. Karena pernah beribadah. Nah lucu lagi apa? Kain sumbaya, mulai sembahyang subuh sampai zuhur, sampai asar, bahkan sampai sembahyang isya, kain kada pernah batal. Datang cucu, kain ujar si cucu, ulu dia mulai subuh tadi sampai dia sini kasih wuduan, kada batal kapian kain, aku kada batal. Apa amal supaya kada batal kain? Jangan berwudu. Tidak batal. Jadi aku aja kain supaya kada berwudu. Pujilah apabila masa sudah rusak. Yang ke-9 saraya tijil awqat, memelihara waktu. Rasulullah membagi waktu 24 jam itu dibagi 3. 8 jam untuk diri kita dengan Allah. 8 jam yang kedua untuk diri kita mengurusi dunia. 8 jam yang ketiga menyempatkan diri kita berbagi untuk jasmani, yaitu beristirahat. Dari sisi 8 jam diri kita untuk Allah, kalau cuma sekadar sembahyang, perlu yakin aja, jangan lihat ulut pun tak cukup. Ulut pun masih ada mau 8 jam beribadah. Anggap habis maghrib baca ada sembahyang sunat yang 6 rakaat, lalu baca yasin, baca pulang Rotibul Hadas atau Rotibul Atas, isya, habis isya kurang lebih 2 jam. Sembahyang subuh 1/4 jam. Awas sudah tambalannya, apalagi sembahyang zuhur 1/4 jam. Sembahyang asar 10 menit. Ada mampu kita 8 jam. Lalu sisi mana kebaikan supaya terhimpun 8 jam tadi? Selain hati kita ingat lawan Allah, yuhasibun nafsah, mengintrospeksi di mana kekurangan kelebihan diri kita lawan Allah. Yang kedua, sempatkan diri untuk duduk di majelis ilmu dan ibadah. Karena Rasul mengatakan satu saat engkau duduk di satu tempat yang namanya majelis, engkau sudah dicatat oleh Allah al-muraka'atin, seperti orang yang beribadah 1000 rakaat. Kayak ini, duduk sesaat menunggu sembahyang isra, mendengarkan hikayat, mendengarkan tausiah.
kebaikan yang dicatat oleh Allah seperti orang yang beribadah 1000 rakaat. Jadi untungnya luar biasa. Dan kebaikan sisi yang kedua, orang yang duduk itu kata Nabi, wa yakhruju minad dunya bil ghairi iman. Ketika di penghujung hidupnya Allah wafatkan salah. Yang kedua, orang yang duduk di majelis tersebut kharaja ka yaumin waladat ummu. Allah sucikan, Allah bersihkan dosa-dosa mereka seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Inilah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan diri kita. Kemudian yang kedua, 8 jam kita mengurus hidupnya. Apa itu hidupnya? Anak, istri, suami, pekerjaan kita, usaha kita, ya kan, lingkungan kita, itu semuanya adalah hidupnya. Kemudian 8 jam yang ketiga, kita sempatkan diri kita untuk beristirahat. Tapi istirahatnya kita bukan sekedar cuma-cuma, tetap hati kita, diri kita ingat dengan Allah. Bahkan tatkala kita ingin memejamkan mata, Rasul mengatakan, wahai Aisyah, jangan engkau tidur dulu sebelum engkau memohonkan dosamu keampunan kepada Allah dan dosa kepada kedua orang tua. Maka Aisyah bertanya, ya Rasul, bagaimana? Engkau baca, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sebanyak 3 kali. Lalu kembali Rasulullah berkata, oh Aisyah, jangan engkau tidur dulu sebab engkau mendapatkan jaminan nanti di yaumil masad, mendapatkan syafaat para nabi dan rasul. Apa itu kata Aisyah, ya Rasul? Mengucapkan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 3 kali. Kemudian telah Rasulullah memberi kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, jangan kau tutup dulu dua matamu sebelum engkau mengkhatamkan Quran. 30 juz. Man qara'a qul huwallahu ahad as-sulus ajma'. Siapa yang membaca qul huwallahu 3 kali keseluruhannya seperti yang membaca seluruh Quran. Cukup buat 3 kali membaca Al-Ikhlas sama dengan seluruh Quran. Yang keempat kata Nabi, berhajilah engkau dulu Aisyah, berumrahlah dulu engkau Aisyah. Maka haji yang dimaksud Rasulullah al-hajjul mabrur laisa jazaa'u illa jannah. Kematianmu surga yang menantikan. Apa itu ya Rasul? Tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Baru engkau serahkan dirimu. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Baru membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Terakhir untuk Bismika Allahumma ahya wa Bismika selesai urusan dunia kita dengan Allah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, ada terkadang terjadi kematian bagi Fulan bin Fulan, bagaimana nasibnya? Maka demi zatku kata Rasulullah, aku seorang nabi dan seorang rasul, pantas mereka mendapatkan predikat husnul khatim, lepas daripada azab kubur, dan mereka adalah ahlul surga, penduduk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita isi dengan mudzakarah, kita kembali faedah fikih. Pada pertemuan di bulan lalu kita sudah membahas kalimat syahadat. Orang beriman itu satu, tasdiqun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wal amal bil arkan. Ini orang beriman, ya kan? Lidahnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tasdiqun bil lisan,
dibenarkan dengan perkataannya. Wa tasdiqun bil jinan, lalu hatinya menjawab, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah hanya Allah. Wal amal bil arkan, seseorang ini menjaga dirinya tanha anil fahsya'i wal munkar, perbuatan yang ditegak, perbuatan yang dibenci oleh Allah, rusaknya keimanannya, bahkan mereka tergolong orang yang murtad di dalam kehidupannya. Ia mengatakan syahadat lalu ia berbuat maksiat. Satu, orang itu golongkan adalah murtad. Makna murtad di sini bukan berarti mereka menjadi orang kafir, tidak, tapi mereka terputuslah seluruh kebaikannya kecuali dia tahu taubat. Makanya kadang gampang dia. Jadi bilanya hendak maksiat dikatakan, ya kan, habis amal dan kebaikan kita tatkala ini kita berbuat dengan maksiat. Kemudian lagi, selain ucapan mengata, hati membenarkan, dan batang tubuh kita menjaga serta mengamalkan. Apabila tiga konsep itu, maka seseorang sempurna dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang dapat disampaikan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Belum berikan waktu kesempatan satu atau dua pertanyaan, karena mulut selepas pengajian ini langsung guling jam 9 harus mengadakan acara lagi kembali di kotak bola Ampas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat manusia itu terkadang guru melebihi kejelekannya itu daripada hewan. Iya. Kita sering mendengar informasi bahwa ada seekor sapi yang melahirkan itu mirip, mukanya tuh seperti manusia. Kambing seperti manusia. Ternyata gembalanya itu di tengah hutan melihat sapinya itu cantik lebih daripada manusia, sehingga dijinahi. Akan tetapi dengan kekuasaan Allah, sapi tersebut yang mirip manusia tidak hidup. Kalau hidup takut ada yang memanggil bapak. Masa hewan manggil bapak? Apa? Kemudian ada juga sering kita mendengar bahwa ada nelayan itu menjinahi hasil tangkapannya, seperti ikan pari. Itu tidak beda itu dengan kepunyaan manusia perempuan. Dan ada juga orang kantor dari pagi sampai malam dia tahan betah di kantor karena ini orang itu dianggap istri sendiri. Akan tetapi ada ketenangan dalam hatinya walaupun khawatir cemas-cemas dan sebagainya. Allah akan menutup aib seseorang di dunia. Jadi itu ada ketenangan, menutup dosanya dia sendiri. Pertanyaannya guru, apakah Allah akan menutup di dunia sampai di akhirat? Atau memang di akhirat nanti justru kelakuan kita di dunia akan direkonstruksi sehingga semua orang di akhirat bisa menyaksikannya. Oh, begitulah kelakuan dia. Padahal omongannya segini baik sekali, ibadahnya baik. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, bagaimana hukum orang yang justru Allah menutupi, dia menyebarluaskan aib seseorang lewat media, WA dan lain sebagainya. Mungkin itu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan kemudian menjawab satu hadis. Man kana li akhi
inda madlamatin fi irdin aw malin falyastanhil yawma qabla ayatuna dinar wa la dirham fa in kana lahu amal yuqadu minhu bi qadrati mazlamati wa ila ukhija syai'ati sahibi fahubbil alaih. Barang siapa kata Rasulullah menzalimi saudaranya fi irdin aw malin falyastadhihu qabla yaumil qiyamah, baik pada dirinya atau pada hartanya. Yang disebut pada diri adalah riba. Yang disebut pada harta merugikan harkat martabat orang lain. Lalu Rasulullah mengatakan, "Falyastahlilhu yawma qabla an la yakuna dinar wa la dirham." Segeralah engkau minta halal dan minta ridha kepada orang yang pernah engkau berbuat menyakiti, sebelum tidak berlakunya lagi emas dan dirham, emas dan uang. Wa in kana lahu amalun yukhadhu minhu bi qadri mazlamatihi, maka ujar Nabi, apabila di dunia ia pernah menyakiti lawan orang yang disakiti tadi, lalu ia tidak meminta ampun, minta halal dan minta ridha, maka seluruh amalnya akan dilemparkan oleh Allah kepada orang yang disakiti. Wa ila fitan sayyati sahibi qaumi la alaih. Kadang mampu amalnya lawan orang yang disakiti diserahkan, masih banyak lagi dosanya, maka dosa orang yang pernah kita sakiti Allah lemparkan kepada kita yang menyakiti. Satu. Yang kedua kata Rasul, seburuk apapun dirimu, semaksiat apapun dirimu, mantan perampok, mantan penzina, mantan narkoba yang pernah engkau syiarkan dan engkau masyhurkan kepada hati manusia, sama dengan nanti engkau membuka keburukanmu, keaibanmu, kelak di yaumil mahsyar di hadarat Allah, seluruh dunia akan menyaksikan keaiban dan keburukan diri kita. Jadi apabila kita pernah berbuat dosa dan maksiat, jangankan teman kita, bini kita pun jangan diberitahu kecuali diri kita dengan Allah. Karena tobat yang paling susah adalah tatkala keburukan kita buka, 10 orang yang mendengar keburukan kita, maka harus kita minta halal, minta ridha kepada orang yang pernah mendengarkan keburukan diri kita, baru diri kita diampuni dosa kepada Allah. Jadi rata-rata manusia kecuali Rasulullah orang yang maksum daripada dosa dan kesalahan. Rasul mengatakan siapa yang ingin keburukannya Allah tutupi akhiratnya, belajarlah menutupi keaiban keburukan diri kita, bahkan keburukan orang lain. Sekecil dan sebesar apapun dosa diri kita dengan Allah, cukup diri kita dengan Allah. Jangan sampai maksiat itu jadi satu kebanggaan. Siapa yang kadang-kadang di konflik berdosa ini mantannya habis babinya bisa dicium merataan. Contoh, batinya membuka keaiban keburukan dirinya kepada orang lain. 10 orang ini mendengarkan dan mengiyakan perkataannya, mendapatkan hukumnya ghibah. Al-ghibah asyaddu salasina minaz zina. Sekali menghibah dan mendengarkan mengiyakan dua, dosanya seperti 30 kali berzina. Baik kaum double. Wallahu a'lam. Silakan saya bagi kedua. Jadi bahayanya luar biasa. Apalagi terkadang mulut kita sudah awak ada bapenan. Datang yang teknologi orang-orang Yahudi, handphone. Adanya Facebook, adanya IG, Instagram, adanya WA. Setiap ada masalah rumah tangga, aku lagi bete di rumah, di status.
Berapa puluh orang yang melihat status kita, mereka akan terjepit dengan ghibah, lalu komentaren. Itu sama dengan kita membuka keaiban dan keburukan diri kita. Berarti kita sudah berbuat maksiat dengan Allah. Makanya itu, ghibah yang paling parah di zaman kita handphone. Untuk menghindari ghibah, menghindari zina mata, tolong handphone sewaktu per jam yang pakai. Ini kadang lebih afdal handphone daripada tasbih, lebih afdal handphone daripada panggilan Allah. Terkala ajal sampai handphone dinyari. Jangan lagu ajal saja, lagu disco. Inilah cara-cara orang kafir hendak merusak diriku. Jadi tinggal kita nih, iya kan? Menggunakan nikmat, kita rezeki banyak, dokter handphone sampai puluhan juta, ya kan? Istilah hasanah, kebaikan, nasihat atau fatwa agama di dalam handphone tadi. Jangan yang diisi bukan yang selayaknya atau sepantasnya kita lihat dan kita dengar dalam handphone. Karena itu menjadi dosa besar bagi diri. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Apa? Salam. Misalnya kita malam terbangun misalnya jam 12. Kemudian sholat. Karena masih ngantuk, lagi. Kemudian terbangun lagi, sholat lagi. Nah, ini apakah boleh atau masih dihukumi misalnya witir itu 11 atau 13 atau yang ganjil itu karena dua guling gitu. Itu aja pertanyaannya. Ada tayangan ulang pernah. Jadi sholat sunnah itu tidak dibatasi dengan waktu. Boleh buka di dalam Sunan Abi Dawud atau hadis Al-Baqi. Jadi witir itu, makanya Rasulullah mengatakan, bahkan Imam Hanafi, witir itu hukumnya wajib bagi mereka. Sehabis kita melaksanakan ba'diyah isya 2 rakaat, lalu salat sunat ayat buka 4 rakaat. Tutuplah sunatmu itu dengan witir 1 rakaat. Kenapa? Ujar Nabi, kematian kita urusan Allah. Satu ibadah kita akan terhutang lawan Allah walaupun cuma ibadah sunnah. Tertinggalnya witir, berarti kita terhutang dengan Allah. Ini menurut mazhab Imam Hanafi. Makanya Imam Hanafi itu keras dengan sunnah, beda dengan Syafi'i. Jadi apabila dia tuntung sembahyang bila dia tuntung sembahyang sunat, tutup witir. Karena kalau witir dan 2 rakaat, ambil 1 rakaat. Guring dia. Lalu tengah malam, rasa hendak lagi beribadah, doi pulang sembahyang sunat. Selesai sunat, tutup pulang dengan witir 1 rakaat. 10 kali tiap malam kali bangun, guring, menonton sembahyang, guring, guring. Jadi cuma ingat, setiap ibadah sunat, witir, asal kata witru, tutuplah sunat itu dengan witir. Minimal witir dari 1 rakaat. Bakunutnya buruk, kalau dihafal bagus. Jadi witir 1 rakaat tadi, usolli sunatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Ayatnya Fatihah, selepas Fatihah membaca Al-Ikhlas, selepas Al-Ikhlas membaca Al-Falaq, selepas Al-Falaq membaca An-Nas. Ruku, habis ruku insidah, baru dia membaca doa qunut sampai salat cuma 1 rakaat. Jadi pahalanya orang yang mengerjakan salat witir itu kata Rasulullah, pahala sebaik-baik ibadah sunnah. Gitu, silakan. Ada yang berapa lagi? Salam. Ini pertanyaan masalah imam Bu. Imam ya. Itu kan waktu di apakah ada yang mengucapkan ghairil maghdubi alaihim dan ghairil maghdubi alaihim. Apakah itu salahnya dia itu salah? Apakah tidak sah salat itu? Terima kasih Ustaz. Hukum membaca Fatihah di dalam salat wajib. Syaratnya imam itu 1,
mengeraskan bacaannya. Bahasa kampungnya Pak Haji benyari, jangan gunung-gunung itu jangan. Yang kedua, mempaksikan akan makharijal hurufnya, termasuk memahami tajwidnya. Yang ketiga, memaknakan bacaan di dalam diri orang yang membaca tadi. Boleh contohkan, menyebutkan lafaz huruf dengan huruf. Ada sebagian membaca ghairil maghdub, ada sebagian membaca wairil maghdub. Itu baca. Apabila huruf hijaiyah itu dirubah, haram hukumnya. Berulang. Huruf hijaiyah, huruf alif dibaca jadi huruf qaaf, haram. Jangankan ketika baca kita tersebut waktu melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin, hanya hafazan alhamdu, lihat baca menjadi alhamdu, haram. Karena hurufnya beda. Rabbil alamin, haram. Kenapa? Jadi huruf alif. Karena makna Rabbi bacaannya adalah apa itu? Istighlam, ditebalkan. Jadi Rabbil alaminnya dirubah menjadi huruf ain. Jadi ilat kita dikalaukan sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila dibaca Rabbil alamin, sama dengan tadi membaca tadi. Seharusnya membaca ghairil maghdub, ya kan? Huruf agen bertemu dengan membaca, hukumnya ikhfa safawi, apa ijhar safawi. Bacaannya jelas, jangan didengung-dengungkan. Bacaannya ghairil maghdub, pian baca ghairil maghdub. Maka biar jadi jelas-jelas dulu lagi lah pakai hanya kita tutup. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qiraat Fatihah yang ulun ambil sanad dari Abah Guru. Itu cara membacanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan kita di sebuah hari ini membawa berkah, membawa manfaat dan menjadi hasanah perbanan kebaikan bagi diri kita berantakan. Sekali lagi belum minta maaf, minta halal, minta reza. Mudah-mudahan datang bulan Rabiul Awal ini, mari kita sambut lahirnya Rasulullah dengan menghidupkan sunnah Nabi. Kelahiran Rasulullah kita jadikan momen ini bertambah memperbanyaknya diri kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.